बदलिब खोर्धा बस स्टाण्ड रूपरेख एवं निर्माण हेब अत्याधुनिक बस स्टाण्ड या बर्तमान त्वरित पर्यायर आरंभ कर खोर्धा विधायक सीधासख आलोचना करवा किभली भाव में रूपरेख रोर्धा बस स्टाण्ड एवं विकसित खोर्धार ये बस स्टाण्ड कौन भूमिका आज्ञा स्वागत करी सर कौन कहे जदि खोर्धा बस स्टाण्ड रूपरेख को नुआ रूप देवाई आप जाऊँच कौन नुआ रखिंट यार खोर्धा बस स्टाण्ड बहुत दिन तले निर्माण होता एवं से बस स्टाण्ड समस्त बिल्डिंग गुड़िक नष्ट हो जाइए डिलापॉइड कंडीशन अच्छी एवं गोटे स्कैटर्ड होगी मार्केट एरिया भी अच्छी तो विधायक निर्वाचन पर सेटा गोटे फोकस थिला जे आम गोटे नुआ बस स्टाण्ड करूँ भुवनेश्वर गोटे भल बस स्टाण्ड एवं कटक भी होती तो आम मनरे भी सेमती गोटे स्वप्न कि मारला जे आम खोर्धार भी गोटे से स्टैंडर्ड बस स्टाण्ड करूँ डबल इंजिन सरकार आसिला परे अटल बस स्टाण्ड स्कीम गोटे लॉन्च कर स्कीम माध्यम खोर्धा को सर्वप्रथमे आम तार सर्वे करूँ एवं सेठी आमर 5 एकड़ ऊर्ध्व जगह बस स्टाण्ड अच्छी तो से गोटे डीपीआर तैयारी करा जो थे कि 154 कोटी टंका व्यवहार कराई प्रस्ताव थिला धन्यवाद देवी माननीय मुख्यमंत्री को एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को जे से माने अनुमोदन देले अनुमोदन देला पर एटा को ओडिशा हाउसिंग कॉर्पोरेशन ताको वर्कआउट करेंगे एग्जीक्यूटिव एजेंसी हिसाब से दि जाए एवं किछि दिन तले हाउसिंग कॉर्पोरेशन पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ताको टेंडर डाकिछंती जो थे कि 117 कोटी टंका जीएसटी को छाड़ी एवं तांको सुपरविजन चार्जेस को छाड़ी 117 कोटी टंकार डेवलपमेंट एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हम सर गोटे पश्चिम ओडिशा को जोड़ा जाऊँगी खोर्धा और खोर्धा हूँ यार गोटे हब और सेंटर पाखे अति अति कम दूरतार भुवनेश्वर किंतु अनेक समय अभियोग आसुचे खोर्धा बस स्टाण्ड रे जदि कौन गाड़ी सुविधा से भाव में मिले ना खोर्धा बस स्टाण्ड भीतर को कौन गाड़ी आसे ना तेरे ए रूपरेख पाइबा परे यात्री मैंने कौन सब सुविधा पाइपर यहाँ गोटे भास्ट फ्यूचर गोटे 50 वर्ष को स्वप्न देखिकी करा जाइछि आपन जानते हैं खोर्धा रोड बलांगीर रास्ता रेल लाइन जाऊँगी जेहेतु बलांगीर रु आसुवा लोक पश्चिम ओडिशार लोक से मैंने जटणी जावाक पड़ो भविष्य से खोर्धार ओह्लैबे एवं खोर्धारू बस धरिकी विभिन्न जगह को जी यू कनेक्शन अच्छी ब्रह्मपुर एपटे कनेक्शन अच्छी बालेश्वर एवं पुरी जावाक स्कोप आसब तो ये सबू जगह ये माने पूरा गमनागमन यहाँ गोटे जंक्शन भाया कम दब फ्यूचर पर एवं जदिओ लिमिटेड बस जाऊँगी पश्चिम ओडिशा को जी बस जाऊँगी खोर्धा टाउन देकी जाऊँगी कि दक्षिण ओडिशा को जो बस जाऊँगी किंतु यहाँ गोटे फ्यूचर गोटे हब हो बस स्टार्ट कर आसवा जमती भुवनेश्वर ऑल ओवर ओडिशा को सब आड़े बस जाऊँगी तो एमती गोटे टाइम आसब दिने खोर्धारे बस कम्युनिकेशन बस यू ओडिशार सब विभिन्न जगह को लंग बस गुड़ा खोर्धा टाउन देकी जाऊनी अनेक समय बहुत अभियोग बस स्टाण्ड जो डेभलप हो पार्किंग व्यवस्था रेस्टोरेंट तार दुकान बाजार एवं ग्यारेज एवं पेट्रोल पंपर व्यवस्था समस्त आसेसरीज भितर तो ऑटोमेटिकली बस पार्किंग स्पेस तो ऑटोमेटिक समस्त ये आसिक जी एवं ये जगार यहाँ गोटे जंक्शन नहीं सर रूपरेख कौन यार कौन लिफ्ट रही ऑफिस व्यवस्था मार्केट जो लोक मैंने मार्केट अच्छा से 300 दुकान आम करने प्लान रखीचु जो थे कि आमर ये जो दुकानी भाई मैंने अच्छा से आम से रिहाबिलिट करूँ दुकान देवु हाई क्लास स्टैंडर्ड दुकान देवु लिफ्ट सिस्टम
ତାପରେ ଏକ୍ସଲାଭେଟର ରହିବ, ଏମିତି ସବୁ ସୁବିଧା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ରହିବ, ୱେଟିଂ ହଲ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ହସ୍ପିଟାଲ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଗୋଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିକଶିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସାଜିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ଯେ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି ବା ଏତେ ବଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଛି, ୟାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ନିରୂପଣ କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଟା ନିର୍ମାଣ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଏଇ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଏବେ ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି, ସେଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ମଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବସ୍ ବି ରହିପାରିବ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ବି ରହିପାରିବ। କେତେ ଦିନର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଏଇଟା 2 ଇୟର୍ସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି, 2 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ତାପରେ ତାକୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲାବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 2 ଇୟର୍ସ। ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ୍ୟାବିନ୍ ସହରକୁ କ୍ୟାବିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରହିଥିଲା ଯେ ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦିଓ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୋଟେ DIT ଥିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରେନିଂ, ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ, ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍, ସେଠି 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ପାଇକ ମେମୋରିଆଲ ବରୁଣେଇରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ 100 crores କାମ ଚାଲିଛି। ଆମର ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଟାକୁ ଆମେ ରିଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସେଠି 18 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବରୁଣେଇର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଲଚର ସଂସ୍କୃତି ମଣ୍ଡପ, ସେଇଟା ଗୋଟେ 9 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ରୋଡ଼ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇସ୍କନ ଠାରୁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ 21 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ 2 ଇୟର୍ସ, 2 ବର୍ଷ ବି ପୂରଣ ହେଇନି, ଯାଉଛି 2 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଣାନ୍ତୁ। ବିଗତ ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବରୁଣେଇର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଉନଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଯେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀଟାକୁ ଅଧାର ଅଟକି ଗଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ତେବେ ଏବେ ସାର୍ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପାଇବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଗାଟେ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଜାଗାଟି ଦେଲେ ଯେ ସେଟା ପ୍ରପରଲି ଟିକେ ନଥିଲା, ତଥାପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ୱାର କରି ତାର ସବୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେଇ ଏବଂ ସବୁ BD ଆପ୍ରୁଭାଲ, NAC ଠୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ, ସବୁ ଫାୟାର ଆପ୍ରୁଭାଲ ସବୁ ନେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଟେଣ୍ଡର ହେଇ କାମ ଚାଲିଲାଣି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଉଛି, ସିଏ ବି 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 27th ଭିତରେ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମର MP, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାର୍କସ ମିନିଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଆସିକି ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ ବୋଲି? ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କୋଷ୍ଟାଲକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବାର ମେନ୍ ଜଙ୍କସନ୍ ଜାଗା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଜି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେରିଫେରିରେ ଯେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, 1 lakh crore ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି। ଏବେ 40 lakhs crores ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ତେଣୁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନଟା ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ୍ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏକ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଇ ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରେ ବା ଏ ଯେଉଁ ବଦଳୁଥିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସାଜିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କୁଳମଣିଙ୍କ ସହ ରମେଶ ସାହୁ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।